અને કેમ ના હોય? ઇમામે હસનની औलादમાં હુઝુર ગોસપાક આવ્યા અને ગોસપાકની औलादમાં આ બધાય કાદરી સાદાત છે. હુઝુર ગોસપાકની औलादમાં છે એટલે ઈ ઝલક આજે પણ ક્યાંક આપણને જોવા મળે છે. ખાનદાનના માણસોએ કીધું કે રાતના જ્યારે અંધારો થાય ને તો ઇમામે હસન મુજતબા પોતાના કંધા ઉપર અનાજ ઉપાડી અને ગરીબોના ઘરે દેવા જતા. અને એમાં એક આદમી એવો હતો ને જે આખી જિંદગી ઇમામ હસનના વિરોધમાં રહ્યો, પણ અનાજ એના ઘરે બરાબર પહોંચતો હતો. જ્યારે ઇમામ હસનની શહાદત થઈ છે પછી ઈ બદતમીઝને સમજ આવ્યું કે હું તો આખી જિંદગી બદતમીઝી કરતો રહ્યો, ખરાબ શબ્દ બોલતો રહ્યો, પણ રસૂલુલ્લાહના શહેઝાદા હતા કે રાતના અંધારામાં મારા ઘરે પણ અનાજ પહોંચાવી જતા. आसान છે સાહેબો. ઇમામ સૈયદિના વ મૌલાના મુહમ્મદ વ અલા આલિહી વ અસ્હાબિહી વ અહલે બેતિહી અજમાઈન. सामीन नाजरीन, माहे सफरुल मुजफ्फर का 28वां चांद आज है और इसी मुनासिबत से ताई यंग कमेटी के नौजवान बच्चों ने सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के मौके पर यह महफिल मुनक़िद की है. मुझसे पेशतर गोंडल की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले हमारे सैयद फरीद मियां बापू बरकाती और उनकी टीम आपको नाते नबी और मनक़बतें सुनाकर मुअत्तर और मुनव्वर कर रही थी. अब कुछ देर में आपके बीच में उनकी बातें करूंगा जिनके नाम पर हम सब जमा हुए, यानी सैयदुल अस्किया राक़िबे दोष मुस्तफ़ा सैयदना इमाम हसन मुजतबा. और साथियों, इस बात को मुकद्दमे के तौर पर सबसे पहले उर्दू में सुन लो. मैं आपको गुजराती में भी इंशाअल्लाह तकरीर सुनाने वाला हूं, पर चाहता हूं कि आपकी समाअतें तैयार हो जाए फिर हम तकरीर का आगाज करें. जितना हम लोग इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को वक्त देते हैं, उतना वक्त सैयदना इमाम हसन मुजतबा को नहीं दिया जाता. और ये इस उम्मत की, हमारे तरीकों की और हमारे लोगों की एक गलती है. हमें इमाम हसन मुजतबा के लिए भी खूब सारा वक्त निकालना चाहिए और उनकी जिंदगी को भी ऐसे ही याद करनी चाहिए जैसी मौला हुसैन की जिंदगी हमने याद करके रखी हुई है. क्योंकि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन में खिलने वाले ये फूलों में से पहले फूल का नाम हसन मुजतबा है. इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह सूरे रहमान की तफसीर करते हुए इस बात को लिखते हैं और कहते हैं कि मरजल बहरैनी अल्तकियान की तफसीर में कहते हैं कि हसन, इमाम हसन मुजतबा लुलु मोती की तरह है. कुरान ने उनकी तशबीह लुलु मोती से दी है. और इमाम हुसैन का जिक्र कहते हुए कहते हैं कि इमाम हुसैन को मरजान मोती से कुरान ने तशबीह दी है. तो जो मोतियों के माहिर हैं वो कहते हैं लुलु मोती जो होता है उसका रंग जो है वो थोड़ा सब्ज होता है,
और उसको जब आप आसमान की तरफ देखें तो वो ग्रीन दिखता है, सब्ज दिखता है। और इससे मुराद सैयदना इमाम हसन मुज्तबा को कुरान ने कहा। और मरजान मोती सुर्ख होता है, लाल। तो कुरान ने इमाम हसन के लिए, इमाम हुसैन के लिए सुर्ख मोती का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो इमाम हसन के लिए जो मोती पसंद किया गया वो सब्ज, और इमाम हुसैन के लिए जो मोती की तस्बीह दी गई वो सुर्ख। बात क्या है? तो कुरान के माहिर लोग कहते हैं इसमें इशारा उनकी शहादत की तरफ है। इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया जाने वाला था, और जिसे जहर लगता है उसका जिस्म जो होता है नीला हो जाता है। और इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद किए जाने वाले थे, इसलिए जो मोती इमाम हुसैन के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसे नाम कहा गया, वो सुर्ख था, लाल था, क्योंकि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल के साथ कुर्बानियां पेश करने वाले थे। साथियों, हम वो लोग हैं जो इमाम हसन का दामन भी नहीं छोड़ सकते, इमाम हुसैन का दामन भी नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन का नाम तो लेते हैं, मगर इमाम हसन का नाम लेते हुए उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। मगर हम सुन्नी मां के बच्चे हैं। हमारी मां ने हमें दूध पिलाते हुए वलियों की मोहब्बतों को पिला दिया है, सादात की निस्बतों को पिला दिया है। और साथियों, मैं आपको इमाम हसन मुज्तबा की बारगाह में ले जा रहा हूं, मगर सबसे पहले एक हदीस पाक आपको सुनाने लगा हूं, और हदीस पाक से इब्तिदा करने लगा हूं ताकि वो लोग भी समझ लें जो हम सुन्नी मुसलमानों को मेली नजरों से देखते हैं और कहते हैं तुम लोग क्या छठी मनाते हो, तुम लोग क्या 11वीं मनाते हो, तुम लोग क्या महफिलें सजाते हो, तुम ये औलिया अल्लाह के उर्स क्या करते हो, क्या जरूरत है इन्हें मानने की। हम कहते हैं नादान, अगर तू किसी ऑफिस में जा तो बैठे हुए मिनिस्टर से डायरेक्ट नहीं मिल सकता, तो अल्लाह के बारगाह में बगैर वसीले के पहुंच जाएगा। वहां भी तुझे वसीला कहीं शाह आलम सरकार का लेना पड़ेगा, वहां भी तुझे वसीला कहीं दावल शाह पीर का लेना पड़ेगा, वहां वसीला तुझे कहीं गरीब नवाज का लेना पड़ेगा, कहीं गोस्पाक का लेना पड़ेगा। मगर लोगों की शक्ल बिगड़ जाती है। अब जिनकी बिगड़े सो बिगड़े, हम किसी की शक्ल बिगाड़ने के लिए नहीं, हम तो मौला हसन मुज्तबा का जिक्र सुनाने के लिए आए। हमारे आका, हमारे नबी, प्यारे प्यारे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कहा हुजूर ने? अपनी उम्मत से सबक दिया, तालीम दी, शिक्षा दी। और हम भी कहते हैं कि तू हुजूर का उम्मती है तो शिक्षा से, तालीम से अगर दूर है तो नुकसान में है। आजा, अगर तालीम हासिल करेगा तो तेरी भी कामयाबी है, तेरे समाज की भी कामयाबी है, तेरे कौम की भी कामयाबी है। तालीम हुजूर सहाबा को देते थे, और देते हुए आका ने पूरी उम्मत से ये कहा। क्या कहा? गुजराती में सुननी है आपको तकरीर, तो गुजराती में सुनाता हूं, मगर इस तरह ना देखो जैसे मैंने आपसे उधार लिया हो, इस तरह ना देखो, थोड़ा मोहब्बत से। और मैं कसर नमाज पढ़ने वाला मुसाफिर बंदा हूं, और वैसे भी मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। हम तो निकले ही अल्लाह, रसूल और अहले बैत का, सहाबा का, औलिया का मिशन लेके हैं, तो फिर इस मुसाफरी में तो दुआ कबूल होगी। आप मुस्कुरा के थोड़ा प्यार दीजिए तो हम भी आपको प्यार दे सके। साथियों सांभळो, मारा आका ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ની મહેફિલ છે, અને મારા આકા કહે છે, એ મારા વફાદારો, અલ્લાહ થી પ્યાર કરો। મારા આકા કીધું, શું કીધું? અલ્લાહ થી પ્યાર કરો।
अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम अलैहि रिदवान ने कीधु जी या रसूलल्लाह, मारा आका कीधु अगर कोईना दिल में एवो शक आवी जाए कि अमे अल्लाह थी प्यार केम करिए तो आ तौहीद ने समझी लियो, अल्लाह नी मोहब्बत तमारा दिल में वधी जासे। हवे थोड़ी तौहीद ऊपर 1-2 मिनिट बात करवा लागो छू। साहिबो आ संसार नी अंदर ज्यारे मशीन नोता ने मशीन एना करोड़ों अरबों वर्ष पहला अल्लाह पाक के आदमी ने बनायो। आजे रोटी खावा माटे गौ ने मशीन पीसी અને લોટ બનાવી દીએ છે, પણ સાહેબો મોઢાની અંદર અલ્લાહ પાકે કરોડો અરબો વર્ષ પહેલા એવી ટેકનોલોજી મૂકીને કે તારે નિવાલાને દાંતથી ચબાવવું પડે અને ચબાવવા માટે જે દાંત આપ્યા ઈ પણ મજબૂત આપ્યા। કોક દિવસ ગોર કરજો, માણસો અમારા ચાહવાવાળા દીકરાઓ અમને ફોન લીએ તો દેખાડે અને કહે કે જો બાપુ ફોન લીધો। સરસ વાત છે બેટા, કેટલાનો લીધો? તો કોક કહે 2 લાખ રૂપિયાનો છે, કોક કહે 3 લાખ રૂપિયાનો છે। મેં કીધું આટલો મોંઘો ફોન? જો જે ફોન તું વાપરજે, ફોન તને ના વાપરી જાય। અને આજે અલમીઓ ઈ જ છે કે આપણે ફોન નથી વાપરતા, ફોન આપણને વાપરી જાય છે। અને સાહેબો અમારી વાત ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ આજે આપણા સમાજની અંદર હર ત્રીજા બંદાને ઊભો કરીને પૂછો ને કે બેટા WhatsApp કેટલી વાર પહેલા ખોલ્યું તું? તો કહેશે 10 મિનિટ પહેલા। Facebook કેટલી વાર પહેલા ખોલ્યું તું? તો કહેશે 15 મિનિટ પહેલા। ટ્વિટર કેટલી વાર પહેલા ખોલ્યું તું? તો કહેશે 1 કલાક પહેલા। ઈ જ દીકરાને પૂછી લઈએ કુરાન ક્યારે ખોલ્યું તું? તો એનો શું જવાબ હશે તમને ખબર છે, મારે કહેવાની જરૂરત નથી। પણ સાહેબો જે કોમ થી કુરાન ના ખુલે ઈ કોમ કદી કામયાબ ન થાય। યાદ રાખજો, મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે હજ્જતુલ વદાના મોકા ઉપર અને ગદીરે ખુમના મોકા ઉપર જ્યાં અહેલે બેતની ફઝીલતોને બયાન કરીને સાથે સાથે કીધું એ મારી ઉમ્મત હું તમારી અંદર 2 ભારી વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું। એક અહેલે બેત આમનું દામન પકડી લેશો ને તો ગુમરાહ નહીં થાવ, પણ મારા આકા સાથે કહે છે સાંભળો, બીજી હું તમારી અંદર એક ભારી વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું। યા રસૂલલ્લાહ ઈ શું છે? કીધું બીજું હું તમારી અંદર કુરાન મૂકીને જાઉં છું। એક કુરાન ને ના છોડતા, બીજું મારી આલ ને ના છોડતા। અગર આ બંનેમાંથી એક ચીજ પણ છોડી દીધી બરબાદ, અને આ બંને ચીજ પકડી રાખી કામયાબી આવી અને તારા કદમ ચૂમવાની છે। 2 ચીજ, એક કુરાન, બીજું અહેલે બેત। અને જેટલા ગુમરાહ થયા ને એમ ઈ બધાય ફિરકાની વાત મારે કરવાની જરૂરત નથી। કેમ કે અમે સુન્નીઓને બીજાના અકીદા ખૂબ યાદ છે, ખુદના જ યાદ નથી। સુન્નીને પૂછો ભાઈ ઓલા કેવા હોય તો કે ઓલા બહુ ખરાબ હોય, આવા નહીં ને આવા। અચ્છા ઓલા 40 દિવસ વાળા કેવા હોય તો કે ઓલા આવા નહીં ને આવા। પણ સુન્નીને પૂછો તમે કેવા હોવા જોઈએ તો કે ઈ નથી ખબર। એટલે સાહેબો ઈ બીજા ત્રીજાની વાત નહીં કરું, હું સુન્ની છું અને સુન્નીઓની વાતો કરીશ। હે જેટલા બીજા ગુમરાહ થયા તો કોકે કુરાન પકડી લીધું, અહેલે બેત ને છોડી દીધું, કોકે અહેલે બેત ને પકડી અને કુરાન છોડી દીધું। પણ અમે ના કુરાન સાથે બેવફાઈ કરીએ છીએ, ના હુઝુરની આલ સાથે બેવફાઈ કરીએ છીએ। હે મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ અલ્લાહની તૌહીદ સમજાવે છે, અને ઈ તૌહીદ ને હું તમને સરળ ભાષામાં સમજાવવા લાગ્યો છું। 2 લાખ 3 લાખ 5 લાખ રૂપિયાનો ફોન આટલો મોંઘો કેમ લીધો બેટા? તો છોકરો કહે છે બાપુ આની અંદર જે કેમેરો છે ને
એના મેગા પિક્સલ એટલા હાઈ છે, એટલા ઊંચા છે કે દૂર ઉભા આદમીનો પણ ક્લિયર ફોટો આવી જાય. એના અમે 3 લાખ રૂપિયા દીધા, 4 લાખ રૂપિયા દીધા. પણ એ આદમી થોડુંક ગૌર કર કે જ્યારે કેમેરો પણ નહોતો, જ્યારે મશીન પણ નહોતી, જ્યારે ટેકનોલોજી પણ નહોતી, અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે આંખની અંદર એવો મેગા પિક્સલ ફિટ કરી દીધો ને કે આજે 50 લાખના ફોનની અંદર એવો મેગા પિક્સલ જોવા નથી મળતો. એવું મેગા પિક્સલ જે 50 લાખના ફોનમાં પણ આંખ જેવો તો પાવર નહીં જ ને, આંખ જેવો કમાલ તો નહીં ને. સાહેબો, મુસવ્વિર તસવીર બનાવે અને જે તસવીર બનાવે ને એની અંદર રંગ પણ નાખે, રૂપ પણ નાખે અને એને આકાર દે. પણ આ સંસાર બનાવવા વાળા કુદરતની શાન તો જોવો કે એણે એવા પાણીથી આદમી બનાવી દીધો કે એની અંદર રંગ પણ છે અને રૂપ પણ છે અને ખૂબસૂરતી પણ છે. 1000 આદમીમાં કોઈ આદમી એવો ના મળે જેના હાથના આકાર અને હાથની રેખાઓ સરખી હોય. બધાયને અલગ અલગ રેખાઓ દીધી, બધાયને નક્શ નેણ અલગ દીધા, બધાયને સોચવાની સમજવાની તાકાત અલગ અલગ દીધી, બધાયને અલગ અલગ કુવત અને તાકાતથી નવાઈશું છે. મારા આકા ઈ રબની શાન બયાન કરી અને કહે છે ઈ રબથી પ્યાર કરો કેમ કે ઈ તમને બનાવવા વાળો છે. એને કદી ના ભૂલો. જે તમારો ખાલિક, જે તમારો માલિક, જે તમારો અલ્લાહ છે. અને મારા આકા કહે છે રબથી પ્યાર કરો ને, મારા આકા કહે છે પછી મારાથી પ્યાર કરો. કેમ કે ઈ કુદરતનો, ઈ રબનો, ઈ આખા જહાનને બનાવવા વાળા પરવરદિગારનો હું રસૂલ છું. મારાથી પ્યાર કરો કેમ કે ઈ કાયનાતના બનાવવા વાળાનો હું રસૂલ છું. આકાએ આ બે વાત કીધી પછી આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ આગળ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે જ્યારે મારાથી પ્યાર થવા લાગે ને તો સાથે સાથે મારી અહેલે બેત થી પ્યાર કરો. અલ્લાહ થી પ્યાર કરો એટલે કે ઈ તમારો ખાલિક, માલિક અને રાઝિક છે. મારાથી પ્યાર કરો એટલે કે હું એનો મહેબૂબ, રસૂલ અને પેગંબર છું. મારા આકા કહે છે મારી અહેલે બેત થી પ્યાર કરો એટલે કે હું અહેલે બેત થી પ્યાર કરું છું. મારા હસન હુસૈન થી પ્યાર કરો, મારી ફાતિમા ઝહરા થી પ્યાર કરો, મારા અલી થી પ્યાર કરો. અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે ખાનદાનના માણસોના નામ પણ બતાવ્યા અને કુરાને પણ કીધું કુલ્લા અસઅલુકુમ અલૈહિ અજરન ઇલ્લા અલ મવદ્દત ફિલ કુરબા. એવી મોહબ્બત, જે એવી મવદ્દત આપણા ઉપર ફરજ કરી દેવામાં આવી, જેવી રીતના આપણા ઉપર નમાઝ ફરજ છે એવી રીતના આપણા ઉપર અહેલે બેત થી મોહબ્બત કરવી પણ ફરજ છે. અને સાહેબો, અહેલે બેતના આ ગુલશનની અંદર હું તમને ઈ ફૂલનો તઝકિરો સંભળાવવા માંગુ છું જેમને ઇમામે હસન મુજતબા કહેવામાં આવે છે. પણ ઇમામે હસન ઉપર આવવા પહેલા હજી એક વાત કરી દઉં. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે એ મારી ઉમ્મત, મારી અહેલે બેત તમારા વચમાં કશ્તીએ નૂહની જેમ છે. જેવી રીતના નૂહ અલૈહિસ્સલામની કશ્તી સિવાય દુનિયામાં કોઈ બીજો આશરો ને ઠેકાણો નહોતો, એવી રીતના મારી અહેલે બેત સિવાય દુનિયામાં કોઈ આશરો ને ઠેકાણો નથી. અહેલે બેત નિશાન ઉપર અગર તકરીર કરતો જાઉં ને તો સમય પૂરો થઈ જાય અને ઇમામે હસન મુજતબાની વાતો બાકી રહી જાય. પણ સાહેબો, આપણે તરત આવીએ છીએ ઇમામે હસન મુજતબા ઉપર. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ પોતાની દીકરી સૈયદા ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાના નિકાહ મૌલા અલી સાથે કરાવે છે. ને સાહેબો, ઈ લગન પણ કેટલા શાનદાર હશે, જેમાં દુલ્હન રસૂલુલ્લાહના ઘરની તો દુલ્હો અલ્લાહના ઘરનો.
એ ભાઈ દુલ્હો અલ્લાહના ઘરનો, દુલ્હન રસૂલુલ્લાહના ઘરની. જ્યારે વિવાહ થઈ ગયા, લગ્ન થઈ ગયા, નિકાહ થઈ ગયા સૈયદાએ કોનેન માં ફાતિમા ઝહરાના, તો અલ્લાહ પાકે આપના ઘરે 3 હિજરીની અંદર 15 રમઝાનુલ મુબારકે એ ખુશી દેખાડી કે આપના ઘરે ઇમામે હસન મુજતબાએ જન્મ લીધો છે. અને એમના જન્મ પહેલા હુઝુર તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ના ચાચી છે, જેમનું નામ છે ઉમ્મે ફઝલ, જે હઝરત અબ્બાસ બિન અબ્દુલ મુત્તલિબ ના ઘરવાળી હતા, આપના ઝોજા હતા, જેમનું નામ હતું ઉમ્મે ફઝલ, અને હુઝુરના ચાચી હતા, કાકી હતા. એમણે ખ્વાબ જોયું કે હુઝુર પાકના જિસ્મનો એક હિસ્સો કપાઈ અને મારા ખોળામાં આવે છે. તો કાકીએ આ ખ્વાબ જોયો ને ડરી ગયા. સવારે ગમગીન હતા. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું, મારી ચાચી તમને કઈ વાતે ગમગીન કર્યું છે? અર્ઝ કરી, અલ્લાહના મહેબૂબ, મેં એક ગજબ ખ્વાબ જોયો છે કે આપના જિસ્મનો હિસ્સો મારા ખોળાની અંદર અને મારી ગોદમાં આવ્યો. મારા આકાએ ખ્વાબ સાંભળી અને તબસ્સુમ ફરમાવ્યું અને કીધું, એ મારી ચચી ગમ ન કરો, અલ્લાહ પાક અનકરીબ ફાતિમા ઝહરાના ઘરે દીકરો મોકલવાનો છે અને એ દીકરો આપના ખોળામાં આરામ કરશે અને આપ એને દૂધ પીવડાવશો. અને એ સમય આવી ગયો રમઝાનુલ મુબારકમાં કે ઇમામે હસન મુજતબાએ જન્મ લીધો. અને મારા આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ દોડી અને સૈયદાએ કોનેનના ઘરે આવ્યા અને મારા આકાએ કીધું, મારો શહેઝાદો, મારો દીકરો, મારો લાલ મને દિયો. હાલાકે ઇમામે હસન નવાસા છે, પણ આકા કહે છે મારો દીકરો મને દિયો, મારો દીકરો મને દિયો, મારો હસન મને દિયો. અલ્લાહુ અકબર. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ના હાથમાં ઇમામે હસન દેવામાં આવ્યા. હવે થોડીક તવજ્જો રાખજો સાહેબો. હસન મુજતબા હુઝુરના હાથમાં છે અને આ ઇમામે હસન કોણ છે? અલ્લાહુ અકબર. ઉલમા કહે છે કે ઇમામે હસન હુબહુ હુઝુરની તસવીર હતા. એટલે હુઝુર પાકે હાથમાં જે દીકરાને લીધો ને, એમને હુઝુર જોતા હતા, પણ હું ઇશ્કના અંદાજમાં કહું, હુઝુર ખુદનો બચપણ જોતા હતા, ખુદનો બચપણ જોતા હતા. હુઝુર પાકે ઇમામે હસન મુજતબાને પોતાના સીનાથી લગાવી અને પહેલો ખોરાક દીધો છે. શું ખોરાક દીધો? ધરતીનો પહેલો ખોરાક, જેને અરબીની અંદર તહનીક કહેવામાં આવે છે અને આપણા ગુજરાતની અંદર ઉર્દુમાં અને આપણા વિસ્તારમાં એને ગુટ્ટી કહેવામાં આવે છે. આપણી ત્યાં કોક મોટા આલિમ હોય, મોટા સાદાત હોય, આપણે આપણા દીકરા દીકરીઓને એમની પાસે લઈ જાય અને મીઠી વસ્તુ એમના મોઢામાંથી કાઢી અને ખવડાવી. કેમ કે પહેલું ખોરાક અગર અલ્લાહના નેક બંદાનું મોઢાથી નકળેલું આ દીકરી દીકરાના શરીરમાં જાશે ને, આની જિંદગીને બદલીને રાખી દેશે. આ અકીદત અને જૂની પરંપરા. પણ સાહેબો, કુરબાન જાઓ, જે ઇમામે હસનનો જિક્ર સાંભળવા આવ્યા છો, ઈ ઇમામે હસન મુજતબાને સૌથી પહેલી તહનીક, સૌથી પહેલી ગુટ્ટીમાં જે વસ્તુ મળી છે ને, ઈ મુસ્તફા જાને રહેમતની જુબાન મુબારક છે. હુઝુરે પોતાની જુબાન કાઢી અને ઇમામે હસનના મોઢામાં દઈ દીધી. જબાન દઈ દીધી હો સાહેબો. અત્યારે સમય નથી કે હું તમને સમજાવું કે હુઝુર પાકનો લુઆબે દહન શું કિંમત રાખે છે. અગર સમજવું છે તો ખાલી એક વાત કહી અને જલ્દી પસાર થાઉં. મારા આકા ઓ મોલા મદીને મુનવ્વરાથી દૂર
એક ગઝવાતના અંદર સફર કરતા કરતા જાતા હતા ને રસ્તાની અંદર એક ગામડું આવ્યું અને ગામડાની અંદર અલ્લાહના મહેબૂબ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે પોતાના અસહાબી મુરીદને કીધું જાઓ પાણી લઈ આવો એ અસહાબી આપના સહાબી પાણી લેવા ગયા છે અને થોડીક વાર પછી આવ્યા અને આવીને કીધું અલ્લાહના મહેબૂબ પાણી તો નથી અને જે પાણી છે આ ગામની અંદર કૂવામાં ખારું પાણી છે પાણી છે પણ ખારું છે ભાઈ ઉના દીવ ના માણસો ખારા અને મીઠા પાણીમાં ફરક ના કરે તો કોણ કરી શકે હે ખારું છે પાણી છે પણ ખારું છે આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું પછી મને ઈ કૂવા પાસે લઈ જાઓ સાહાબા લઈ ગયા અને હુઝુર પાકે પોતાના લુઆબ દહન મુબારકને થૂક મુબારકને કૂવાની અંદર દાખલ કરી દીધું કૂવામાં નાખ્યું છે આજનો બેઈમાન કહે છે હુઝુર અમારા જેવા અમે હુઝુર જેવા હું કહું છું નાદાન હોશ ના નાખૂન લે જેમના થૂક મુબારક થી ખારા પાણીના કૂવા મીઠા થઈ જતા હોય હે તું કુજા મન કુજા मेरी खुशकिस्मती में तेरा तू हताई हता मैं खताई तू कुजा मन कुजा एक कहवा लगो हुजूर तो बशर छे हमें पण बशर छिए मैं कीधु तू रहता है फर्श पर और अर्श पर है उनकी गुजर तू रहता है फर्श पर और अर्श पर है उनकी गुजर अब तू ही जरा इंसाफ कर तू भी बशर वो भी बशर औकात ની વાત કર આ તો અલ્લાહના મહેબૂબ છે આ તો નબીઓના તાજદાર છે આમની શાન તો ઈ છે કે એમના મોજઝા પાવર તાકાત દૂરની વસ્તુ છે હઝરત કતાદા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કહે છે કે હું હુઝુર પાકના પાસે જંગના આલમમાં ઈ રીતના પહોંચ્યો કે મારી આંખની અંદર તીર લાગી ગયું હતું અને મેં જોરથી તીર કાઢ્યું ને તો આંખ પણ નકળી આવી હું રોતા રોતા અલ્લાહના મહેબૂબની બારગાહમાં ગયો અને કીધું નબીઓના તાજદાર મેં તો તીર કાઢ્યું તું આંખ નકળી આવી છે મારા આકા કીધું કતાદા ગમ ન કર સબ્ર કર અલ્લાહ તને એનો અજર દેશે અલ્લાહુ અકબર હઝરત કતાદા રૂખે મુસ્તફાને જોઈને કહે છે યા રસૂલલ્લાહ આપ મળી ગયા એનાથી મોટો પણ કોઈ અજર થઈ શકે છે હુઝુર આપ મળી ગયા આકા કીધું કતાદા તને જન્નત મળશે કીધું યા રસૂલલ્લાહ આપનો ગુલામ છું જન્નત તો મળવાની જ છે મારા આકા કહે છે કતાદા તમારી ઈચ્છા શું છે હઝરત કતાદા કહે છે મેં ફૂટેલી આંખ મહેબૂબે ખુદાની સમક્ષ મૂકી છે અને કીધું મહેબૂબ અગર કરમ કરી દિયો ને આ આંખ પાછી મારી સહી સલામત કરી દિયો ને હઝરત કતાદા કહે છે આ વાત સાંભળી અને મુસ્તફા જાને રહેમત મુસ્કરાવા લેગા આંખ ઉપાડી અને જગ્યા ઉપર રાખી છે અને થૂક મુબારક આંગળી ઉપર લગાવી અને ફેરવ્યું છે ને જે તંદુરસ્ત આંખ હતી એનાથી વધારે ચમકદાર આ આંખ થઈ ગઈ છે હવે આનાથી વધારે તો હું તમને લુઆબે દહનના વિશે વાત ના કરી શકું હે ભાઈ જે લુઆબે દહન ઝમઝમ પાણીને મળી જાય આખી દુનિયાનો આદમી પાગલ ઈ પાણીને હાસિલ કરવા માટે દીવાનો બની જાય છે અને ઈ પાણી મુકદ્દસ છે ઇનકાર નથી પણ અમે કહીએ છીએ દુનિયા વાળાઓ આ પાણીને ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ ની એડી રાઈગી છે ને ઈ વાત તો સત્ય છે પણ અધૂરી બી છે પૂરી વાત તો ઈ છે કે આ પાણીને મોહમ્મદ મુસ્તફાનું લુઆબે દહન મુબારક પણ લઈ છે એટલે આ પાણી ચમત્કારી છે અનોખો છે નિરાલો છે કે મોટા મોટા જાપાનના વૈજ્ઞાનિક આજે પણ પાણી ઉપર રિસર્ચ કરે છે ને કહે છે આ એટલો પ્યોર કઈ રીતના કે શરીરમાં જાય અને શરીરની કમીને ગોતી અને જગ્યા પૂરી કરી દે મેં કીધું તલાશ કરતા રહ્યો કયામતની સવારે તમને ખબર પડશે ક્યારે ખબર પડશે કયામતની સવારે જ્યારે ખબર પડશે જ્યારે મદીનાના તાજદાર પોતાના અસહાબના હુજુમમાં મહેશરના મેદાનમાં તશરીફ લઈ આવશે
ત્યારે ખબર પડશે જ્યારે મોટા મોટા હમદર્દ એમ કહેશે ઇઝહબુ ઇલા ગૈરી, કોક બીજા પાસે જા, હું ખુદ અહીંયા પરેશાન છું. પણ મદીનાના તાજદાર કહે છે હું મહેશરના મેદાનમાં આવીશ ને તો જમણી બાજુ અબૂબકર સિદ્દીક, ડાબી બાજુ ફારૂક આઝમ અને મૌલા અલી લિવાઉલ હમ્દનો ઝંડો ઊંચો કર્યા છે અને અમે મહેશરના મેદાનમાં આવશું जुल्फ लहरा के. वो जब आएंगे फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी जिसे कहते हैं कयामत. अरे वो तो ईद है सुन्नियों की, इधर दीदार खुदा का उधर सूरत मोहब्बत की. फकत इतना सबब है इन इकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान करीमी दिखाई जाने वाली. ખબર પડશે દુનિયામાં જે નહોતા માનતા ને, અકલના ઘોડા દોડાવતા હતા, એમને ખબર પડશે કે જોવો અલ્લાહ પાકને તો પહેલેથી ખબર હતી કોણ જન્નતી કોણ જહન્નમી, પણ હિસાબનો દિવસ આજે રાખ્યો જ એટલે છે કે દુનિયા જાણી લે કે સિક્કો તો ખાલી ફાતિમા ઝહરાના બાબાનો ચાલે છે. હુઝુર જેને ઇજાઝત આપશે એ જન્નતમાં જશે. હુઝુરની જે ગુલામી કરી ગયા છે એમને નજાત મળશે. બાકી અફસોસ કરવાનું છે. પણ સાહેબો દુનિયા આજે પણ કશ્મકશમાં છે, પરેશાનીમાં છે. અમને કોઈ ગમ નથી, અમને કોઈ ફિકર નથી, અમે કોઈ કશ્મકશમાં નથી. એટલે કે અમે કહીએ છીએ કે હુઝુર તો હુઝુર, મૌલા અલી શેરે ખુદાની જાતને દુનિયા નથી સમજી. અબે અલી તો અલી, જ્યારે દુનિયા કલંદરને નથી સમજી તો હુઝુરને શું સમજવાની છે? જ્યારે વલીને નથી સમજી હુઝુરને સમજી જશે. અમારા અહેમદાબાદની અંદર એક બુઝુર્ગ છે જેમનું નામ છે શાહ આલમ સરકાર. સરકારની આદત કરીમા હતી કે આપ દરસગાહની અંદર બચ્ચાઓને શિક્ષા આપે, તાલીમ આપે કુરાનની, અને આપની દરસગાહની અંદર એક પોપટ આવીને બેસે છે. એક દિવસ, 2 દિવસ, 5 દિવસ, 10 દિવસ. પણ અમે સુન્નીઓને કહીએ છીએ કે હંમેશા અલ્લાહ વાળાઓની નજર માર્યો, કેમ કે ખરાબ નજર બરબાદ કરી દે છે ને તો સારી નજર તારો બેડો પણ પાર કરાવી શકે છે. હે સારી નજર પડી જાય તો બેડો પાર થઈ જાય. પોપટ ઉપર સિરાજુદ્દીન શાહ આલમ બુખારીની નજર પડી ગઈ. जुबानથી કહેવા લાગ્યા કે એ પોપટ મારા મદ્રસામાં કેમ આવીને બેસે છે? सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हम सभी मुस्तफा છે. હુઝુરનો ચહેરો, હુઝુરની सूरत અને ઝલક આપની અંદર દેખાય છે. પોપટ કહેવા લાગ્યો હુઝુર આપનો દર છોડીને ક્યાં જાઉં, મોહબ્બત થઈ ગઈ છે. શાહ આલમ સરકારે ઓલમા કહે છે કિતાબોની અંદર આ વાત મહફૂઝ છે કે ઈ પોપટને હાફિઝે કુરાન બનાવી દીધો છે. હવે ભાઈ આજે તો મદ્રસાની અંદર બચ્ચાઓ અમારાથી હાફિઝ નથી બનતા, પણ અલ્લાહ વાળા પોપટને પણ હાફિઝ બનાવી દે તો કોઈ મોટી વાત નથી. વલીની શાની છે ભાઈઓ. મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે ઇમામ હસન મુજતબાને લુઆબ દહન દીધું છે પહેલું ખોરાક. અને ઇમામ હસન મુજતબા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુનો નામ મારા આકાએ એમના વાલિદ થી મૌલા કાયનાત થી પૂછ્યું કે એ અલી આપે શું નામ વિચાર્યું છે? मौला अली शेर खुदाए अर्ज करी या रसूलल्लाह मैं नाम विचार्યું છે કે હું આમનું નામ હર્બ રાખું. હર્બ કહેવાય પહેલવાન ને, બહાદુર. અને સાહેબો જે ખુદ અલી હોય પછી દીકરાનું નામ હર્બ પણ થઈ શકે કે ના થઈ શકે, પણ મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું એ અલી શું આ દીકરાના નામ વિશે હું અલ્લાહથી મશવરો ના કરી લઉં? અલ્લાહથી મશવરો ના કરું? કીધું જી યા રસૂલલ્લાહ. સિદરા નસીમ બુલબુલ जिब्राइल अमीन हुजूर ની બારગાહમાં હાજર થયા અને કીધું યા રસૂલલ્લાહ
આજથી પહેલા આ નામ કોઈને દેવામાં નથી આવ્યો. અલ્લાહ પાકે પોતાના શાનથી જે હુસ્ન વાળી ચાદર છે એમાં છુપાડી અને તમારા નવાસા માટે આમ નામ રાખ્યો હતો. શું નામ મોલા તાલાએ દીધું છે? કીધું આમનું નામ હસન હૈ. હસન બ્યુટીફુલ, ખૂબસૂરત, સુંદર. આમનું નામ હસન. હસન મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇમામ હસન નું નામ રાખ્યું છે. અને તમારામાંથી ઘણા ભાઈઓના ઘરે બચ્ચા પેદા થયા છે ત્યારે તમે અકીકો કરતા હશો. હે? તો આ અકીકાની શરૂઆત જે છે એ પણ ઇમામે હસન ના આવવાથી થઈ છે. ઇમામે હસન મુજતબા પહેલા અકીકાનો એવો સિસ્ટમ અને રિવાજ નહોતો, પણ મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઇમામે હસન મુજતબાની વિલાદત ઉપર અકીકો ફરમાવ્યો. ઉમ્મતને એક તરીકો મળી ગયો ઇમામે હસન ના આવવાથી. એમના વાળ બરાબર ચાંદી ખૈરાત કરવામાં આવી, એમના નામ ઉપર જાનવર ઝિબા કરવામાં આવ્યો. મૌલા હસન મુજતબા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ હુઝુર પાકના આગોશમાં સૈયદા કોનેનની છત્ર છાયામાં મૌલા અલી શેર ખુદાની કિફાલતમાં પરવાન ચડવા લાગ્યા. થોડાક દિવસો પસાર થયા, થોડાક મહિનાઓ પસાર થયા અને સાહેબો ઓલમા કહે છે 9, 10, 12 મહિના જેવું પસાર થયું છે. 10-12 મહિના બાદ અલ્લાહ પાકે ઈ ઘરની અંદર બીજી ખુશી અતા ફરમાવી જેમનું નામ ઇમામે હુસૈન છે. અને સાહેબો પછી બંને નવાસાઓની શાન અને અઝમત ભેગી જોવા મળે છે અને આપણે મુહર્રમમાં બયાન કરીએ જ છીએ. પણ ઇમામે હસન મુજતબા વિશે હું ઈ રિવાયતો તલાશ કરતો રહ્યો જ્યારે ઇમામે હસન અકેલા મોહબ્બતનું મરકઝ હતા. જ્યારે સૈયદા ફાતિમા ઝહરાના આંગણમાં ખાલી ઇમામે હસન હતા, પછી ઇમામે હુસૈન આવ્યા. પણ સાહેબો આવવાથી મોહબ્બત ઘટી નહીં ઓર વધી ગઈ. ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની વિલાદત બાદ પણ ઇમામે હસન મુજતબાની મોહબ્બત ઘટી નથી. અગર વાત સમજ આવતી હોય તો એક વાત હજી એમની કરવા લાગ્યો છું, પછી આપણે શહાદત ઉપર વયા જઈએ. અગર સાંભળવી છે તો કહેજો મોહબ્બતથી. સુભાનઅલ્લાહ. સાહેબો મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઘરે આવ્યા દીકરીના માં ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાના ઘરે આવ્યા હુઝુર. અને હુઝુર પાકે ઇમામે હસનને પોતાના ખોળામાં લઈ લીધો. અને સાહેબો દરેક નાના પોતાના નવાસાથી પ્યાર કરે, પણ અલ્લાહના ઇઝ્ઝત અને જલાલની કસમ જ્યારે હસનૈન કરીમૈન નું પ્યાર એમના નાના સાથે જોઈએ છીએ ને આંખો ભરાઈ જાય છે. અને હુઝુર પાક હંમેશા એમને ખોળામાં બેસાડે અને બહાર જાય તો હુઝુર કંધા ઉપર બેસાડી લે. અને મહેફિલની અંદર હુઝુર એમને ખોળામાં લઈને બેઠા હોય. અને ઘણી વાર એવું થયું કે હુઝુર પાક પોતાના અલમ નશરાહના સીના ઉપર હસનૈન કરીમૈનને સોડાવે. સહાબા ઇકરામ જોવે છે કે હુઝુર પાક ઇમામે હસનને ચૂમે છે, પ્યાર કરે છે. અને પ્યારની સાથે સાથે હુઝુર પાક ઇમામે હસનને ઇમામે હુસૈનને એમના બંને વિશે આ રિવાયતો મળે છે કે લઈ અને હુઝુર સૂંઘતા હતા. સાહાબાએ કીધું યા રસૂલલ્લાહ બચ્ચાથી પ્યાર તો અમે પણ કરીએ છીએ, બચ્ચાના નૂરાની ચહેરા ઉપર બોસા અમે પણ દઈએ છીએ, પણ આકા અમે કોઈ બચ્ચાઓને સૂંઘતા નથી. આપ હસનૈન કરીમૈનને સૂંઘો છો. મારા આકા કહેવા લાગ્યા મારા સાહાબીઓ મારા હસન હુસૈન માંથી મને જન્નતની ખુશ્બુ આવે છે. અમારા જન્નતના ફૂલ છે હો, અમારા જન્નતના ફૂલ છે હો, અમારા જન્નતના ફૂલ છે. મારા આકા કહે છે એ મારી ઉમ્મત મારા પડદા ફરમાવ્યા બાદ દુનિયાથી ગયા બાદ તમને અહલે બેતની મોહબ્બતમાંથી આઝમાવવામાં આવશે અને જોવામાં આવશે કે તમે મારા ખાનદાન સાથે કેવો વ્યવહાર કરો છો.
અલ્લાહથી ડરજો, મારા ખાનદાન સાથે, મારી અહેલે બેત સાથે વફાદારી કરજો, મારી ઓલાદના વફાદાર બનીને રહેજો. સાહેબો, હુઝુર પાક એક વખત સૈયદા કોને નગરે આવ્યા. હુઝુર આવ્યા અને હુઝુર પાકે ઇમામે હસન ને સીનાથી લગાવ્યું અને પ્યાર કરવા લાગ્યા. સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા પોતાના બાબા પાસે આવી અને ઇમામે હુસૈન ને લઈ અને બેસી ગયા. જ્યારે બાપ દીકરી સામ સામે બેઠા હોય, ઈ મંઝર મૌલા અલીએ જોયો તો મૌલા અલી ને એમ થયું કે અહીંયા તહારતનો પહાડ, અહીંયા નબુવતનો પહાડ, તો વિલાયતનો પહાડ કેમ દૂર રહીએ, હું પણ નજદીક થઈ જાઉં. મૌલા અલી નજદીક આવી અને બેસી ગયા. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હસન મુજતબાના પ્યારમાં મશગુલ હતા, ગુમ હતા. હુઝુર પાક ને પ્યાર કરતા જોઈ અને સૈયદાએ કોનેન કહેવા લાગ્યા, બાબા તમને હસન બહુ પ્યારો છે, હસન બહુ પ્યારો છે. મારા આકા કીધું, હા મારી ફાતિમા, મને હસન બહુ પ્યારો છે. ત્યાં મૌલા અલી શેર ખુદા બેઠા છે અને જોયું કે મોહબ્બતની વાતો થાય છે. હું પણ મારો હિસ્સો દાખલ કરી લઉં. આ રિવાયત ખાલી મોહબ્બત માટે સંભળાવું છું, કોઈ મુકાબલો નથી. કેમ કે તારી મારી શું ઓકાત છે કે આપણે બંને શહેજાદાઓમાં મુકાબલો કરાવીએ. આપણે તો ઈ વલિયોના માનવા વાળા છીએ જે આપણને મદીનાની ખાક પેશાની ઉપર સજાવવાની તાલીમ દે છે. હુઝુર પાકના શહેજાદા તો બહુ ઊંચી શાન છે સાહેબો, કોઈ મુકાબલો નથી, બસ મોહબ્બતની વાતો છે. મૌલા અલી શેર ખુદાએ જોયું કે હુઝુર એમ કહે છે કે હા મારી ફાતિમા, મને હસન થી પ્યાર છે, મોહબ્બત છે. અલ્લાહુ અકબર. મૌલા અલી કહેવા લાગ્યા, યા રસૂલલ્લાહ, હસન કોનો દીકરો છે? મોહબ્બતમાં હો, કોનો દીકરો છે? હુઝુર પાક હસન મુજતબાથી પ્યાર જ કરતા હતા અને હુઝુરે સીનાથી લગાવી લીધો ઇમામ હસન ને અને કીધું, વલ્લાહી હસન તો મારો દીકરો છે. મૌલા અલીએ જોયું કે દરિયાએ રહેમત મોજ ઉપર છે તો અર્ઝ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, મારો દીકરો કોણ છે? તો હુઝુર મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા કે જે ફાતિમાની ગોદમાં છે એ હુસૈન તમારો દીકરો છે. જે હુસૈન છે એ તમારો દીકરો છે, હસન મારો દીકરો છે. સાહેબો, એવી મોહબ્બતની વાતો હું કરતો જાઉં, સવાર પડી જાય. એક વખત નાની ઉંમરમાં, બાળપણમાં, ઇમામે હસન મુજતબાને સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા ખાવાનું ખવડાવતા અને ઇમામ હસન ઈજ મુસ્કુરાહટ, ઈજ આદત, ઈજ નજાકત સાથે નિવાલાને ચબાવે છે ને કે ફાતિમા ઝહરાની આંખ ભરાઈ ગઈ અને સૈયદાએ કોનેને દીકરાને સીનાથી લગાવ્યો અને કીધું કે એ હસન, વાકઈ આપ છો જે મારા બાબાની પૂરેપૂરી તસવીર છે. સૈયદાએ કોનેને કીધું અને સાહેબ મૌલા અલી શેને ખુદા કહેજો સુભાન. મૌલાએ પાક કહે છે માથાના વાળથી લઈ અને નાફ સુધી, ડૂટી સુધી હુઝુરની તસવીરનું નામ હસન છે અને નાફથી લઈ અને બાકીના હિસ્સા સુધી હુઝુરનો ઈ હિસ્સો ઇમામે હુસૈન છે. એનો મતલબ ઈ થયું કે ઇમામે હસન ને છોડી દેશો તો પણ હુઝુરની તસવીર મુકમ્મલ દેખાશે નહીં. ઇમામે હસન ને છોડી દેશો તો પણ તસવીર દેખાશે નહીં. હુઝુરના દીદાર કરવા હોય તો બંને નવાસાઓને ભેગા કરવા પડશે તો ફાતિમા ઝહરાના બાબાના દીદાર થઈ જવાના. સાહેબો, સમય એટલો નથી કે હું આગળ વાતો કરું, પણ એક વાત મારો દિલ કહે છે કહું. મારા આકાને અનેકો સહાબાએ જોયું, પણ ઈ સમયમાં જ્યારે આખરી સમય છે અને ગુસલનો પણ વખત હતો ને, તો હુજરાની અંદર મૌલા અલી સિવાય કોઈ પણ બીજો વ્યક્તિને ઇજાઝત જ નહોતી કે ઈ હુઝુરના ગુસ્લમાં શામિલ થઈ શકે. એટલા કરીબ ખાલી મૌલા અલી, અને ઈ પણ કપડાની ઉપર ગુસલ હતો તો પણ બીજા કોઈને ઇજાઝત નહોતી. તો એટલા કરીબથી મૌલા અલીએ હુઝુરને જોયા છે કે આખરી ગુસ્લ પણ
मौला कायनात हुजूर पाक ने दीधो छे અને ઈ મૌલા અલી કહે છે કે મારો હસન માથાના વાળથી લઈ અને સીના સુધી રસૂલુલ્લાહની તસવીર છે. હઝરતે અનસ ઇબ્ન માલિક ઇમામે હસન ને જ્યારે જોવે ને બચપણમાં તો ઉપાડી લીએ, સીનાથી લગાવે અને એમ કહે કે હસન જેવો કોઈ ખૂબસૂરત પેદા થયો જ નથી આ કાયનાતમાં. હઝરતે ઝુબૈર ઇબ્ન અવ્વામ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ એમ કહે કે કોઈ કેવી રીતના આવો ખૂબસૂરત થઈ શકે, કોઈની માએ આવો દીકરો જન્મ દીધો જ એવી શખ્સિયતનું નામ ઇમામે હસન છે. એમની ખૂબસૂરતી ઉપર એક વાત એમની સખાવત ઉપર કરી દઉં કે જો મોહબ્બતથી સુભા. આજે તમે હું પોતાનું ઘર બાર રિશ્તેદાર પરિવાર મૂકી અને આ રોડ ઉપર મહેફિલ સજાવીને બેઠા છે. આ અમારા ભાઈઓએ ખૂબ મહેનતો કરી, પ્રયત્ન કર્યા, કોશિશો કરી, નાથવાને ઓલમાને સાદાતને જમા કર્યા. હાલાકે હું આ બધાય ઓલમા સાદાતના વચમાં એક વિદ્યાર્થી છું, એક તાલિબે ઇલ્મ છું. સાહેબો એમણે જે મહેફિલ માટે જે રોનકો કરી ને એનો મકસદ ઈ જ છે કે આવા વાળા બધાય ભાઈઓ ઉપર ઇમામે હસન મુજતબાની નજરે કરમ થઈ જાય. ગુંબદે ખઝરાની અંદર ચર્ચો થઈ જાય કે ભાઈ ઉનાના સુન્ની મુસલમાન તમારા નવાસાનું zikr લઈને બેઠા છે. ઇમામે હસન મુજતબા એટલા સખી કે મસ્જિદની અંદર મૌલા હસન મુજતબા ઇબાદત કરતા. ઇબાદત કરી અને ઇમામે હસન ફારિગ થયા ને તો શું જોયું કે એક આદમી દુઆ કરે છે. તમે હું પણ દુઆ કરીએ છીએ પણ આપણી દુઆ રસમી હોય છે, આપણને ખબર પણ નથી હોતી કે આપણે શું માંગ્યું છે. જે યાદ કરેલી છે એ પડતા જઈએ છીએ, દિલના અંદરથી શબ્દ નથી નીકળતા. પણ ઇમામે હસન જોવે છે કે જે ભાઈ દુઆ કરે છે ને દિલથી પ્યોર સાચી શુદ્ધ દુઆ કરે છે અને કહે છે એ અલ્લાહ તું મારો કરજો છે ને એટલા મને પૈસા દઈ દે, તારા સિવાય મારો કોણ છે, મારી મદદ કરી દે, મારો કરજો દૂર કરાવી દે, મને રોજી દઈ દે, મને પૈસા દઈ દે. અને એના શબ્દ એવા હતા ને ઇમામે હસન કહે છે કે જાણે કોઈ દોસ્તથી કોઈ માંગતો હોય. ના આપણે કહીએ યાર દઈ દે યાર જરૂરત છે, ના ના કહેતો દે, એક અલગ લાગણી હોય ને એવા શબ્દ સાથે મૌલા હસન કહે છે એ દુઆ કરતો તો. અને મેં એની દુઆની અંદર સાંભળી લીધું એને 10,000 સિક્કાની જરૂરત છે. ઇમામે હસન ઘરે ગયા, ખાદિમને 10,000 સોનાના સિક્કાની થેલી આપી અને કીધું જલ્દી જા, એની દુઆ પૂરી થાય એના પહેલા એના હાથમાં રાખી દે અને કહી દેજે મૌલા તાલાએ તારી દુઆ સાંભળી લીધી છે. અને સાહેબો સખાવત તો અહેલે બેતના ઘરની શાન છે. હું સૌરાષ્ટ્રની અંદર ખાસ કરીને આ પાછલા દિવસોની અંદર જે આપણા વચમાં એક બહુ મોટું નુકસાન થયું એમને આપણે જોયા છે, જેમનું નામ સૈયદ મોહમ્મદ ફાતમી કાદરી સરકાર દાદા બાપુ રહેમતુલ્લાહ. સાહેબો સૈયદોની સખાવતની વાત કરતા કરતા મને યાદ દાદા બાપુ યાદ આવી ગયા. અને અમારા શાહિદ ભાઈએ જ્યારે તારીખ લીધી ને ત્યારે બાપુ હયાત હતા. મને નહોતી ખબર કે આ પ્રોગ્રામ આવતા આવતા એમનો 20મો પણ થઈ જશે. આજે સાવરકુંડલાની જમીન ઉપર સરકાર આરામ કરે છે અને આ પ્રોગ્રામના તવસ્સુલથી એમના મઝાર ઉપર હાજરીનો પણ મોકો મળ્યો અને એ કારણથી હું અહીંયા થોડોક મોડે પણ પહોંચ્યો. પણ સાહેબો સરકાર દાદા બાપુની અંદર જે શાન હતી, જે ઝલક હતી ને, બિલકુલ જ્યારે આપણે દાદા બાપુને જોઈએ ને તો એમ થાય કે હાય હાય આમના દીકરાની આ શાન છે તો પછી મૌલા હસન હુસૈનની શાન કેટલી બલંદ હશે. અને સાહેબો યકીન માનો કે સૌરાષ્ટ્ર નહીં, ખાલી સાવરકુંડલા ઉના અને સૌરાષ્ટ્ર નહીં,
દાદા બાપુ એટલા અઝીમ દરખ્તનું નામ હતું, હિદાયતનો એવડો મોટો ઈ દરખ્ત અને હિદાયતનો એવડો મોટો ઝાડ હતા કે જેમની દાઢીઓથી હજાર દિલોની અંદર ઈમાનની રોશની ઝગમગ થતી હતી. કેટલી મસ્જિદ, કેટલા મદ્રસા, અને આપણે વિચાર ના કરી શકીએ રંગની અંદર. આજે જોવો ને કે સરકાર દાદા બાપુ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ વિશે અમે સાવરકુંડલાની અંદર અમારા એક ભાઈએ આજે કીધું, એને કીધું કે બાપુ મેં રિક્ષા લીધી છે, હું રિક્ષા ચલાવું છું, અને એક ગેર મુસ્લિમ મને એમ કહે છે કે દાદા બાપુ ચાલ્યા ગયા, હું પણ યતીમ થઈ ગયો. મેં એને પૂછ્યું તને શું થયું અને તું અમારા પીર મુર્શિદને કઈ રીતના ઓળખતો હતો? એ કહેવા લાગ્યો કે ઈ મારા શિક્ષક હતા, હું વિદ્યાર્થી હતો. હું એમની પાસે શિક્ષા લેતો હતો, મોટો થઈ ગયો, બાપુએ ભણાવવાનું મૂકી દીધું અને મારું ભણતર પૂરું થઈ ગયું. વર્ષો વીતી ગયા અને પછી મને એક દિવસ એવો સમય આવ્યો કે ખૂબ જરૂરત પડી અને મેં સરકાર દાદા બાપુ સામે પોતાની મજબૂરી રજૂ કરવા માટે ગયો, પણ ત્યાં બેઠેલા માણસો સામે શરમ આવી કે હું કઈ રીતના મારી પરિસ્થિતિને બયાન કરું. મેં કાગળ લખી અને સરકારના હાથમાં દીધો અને બાપુએ વાંચ્યું, અને એમાં મારા ઘરની પરિસ્થિતિ હતી કે હું આટલો ગરીબ છું, મારી રોજી રોજ ધંધો કારોબાર કઈ નથી. સરકાર એક છોટા હાથી ગાડી લેવી છે, કંઈક કરમ કરી દો, થોડુંક ઉધાર મળી જાય કે કંઈક થઈ જાય. આ પત્રને કાગળને વાંચી અને દાદા બાપુએ કીધું તું ઘરે વયો જા, કામ તારું થઈ જશે. કીધું હું ઘરે ગયો છું. અઠવાડિયાની અંદર મારા ઘરે છોટા હાથી આવી અને ઊભી હતી. આવી સખાવત કે હકીકતમાં અમે ગુજરાતીની અંદર તકરીર કરવા વાળા માણસો તો ખૂબ સમજીએ. સાહેબો, દાદા બાપુના દામન જ્યાર સુધી માથે હતો ને, દુનિયાની અંદર શું થાય છે કદી કોઈ વસ્તુની ફિકર નહોતી, અને એમ મોજ હતી કે એવડી મોટી હસ્તીનો દામન માથા ઉપર છે. પણ આજે એની કમી મહેસૂસ થાય છે. અલ્લાહ પાક એમના દરજ્જાને બુલંદ કરે અને આલે રસૂલની જે શાન છે એ શાન ઉજાગર છે, અને ઇન્શાઅલ્લાહ કયામત સુધી ઉજાગર થશે અને દુનિયા જોશે કે ઈ યઝીદ જે 5-7 છોકરાઓને મૂકીને ગયો તો ને, આજ એનો એક પણ દીકરો દુનિયાની અંદર કોઈને મળ્યો નથી. પણ મારા મૌલા હુસૈન ખાલી એક બીમાર ઝૈનુલ આબેદીન ને મૂકીને ગયા હતા, અને ઈ બીમાર ઝૈનુલ આબેદીન ની ઓલાદો આજે દરેક ગામની અંદર વલી બની અને શાન સાથે ચમકી રહી છે. મિલી જો हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज वही आन बान बाकी है. अरे वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिसका निशान बाकी है. अगर हो फिर कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी. अगर हो फिर कोई करबला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान, मेरे नबी का भी खानदान. अल्लाह पाक सरकार दादा बापूना दरज्जाने बुलंद करे અને સરકાર અહેમદ મુનીર બાવાને ઉમ્મતની અંદર જે મર્ઝ છે એ મર્ઝ દૂર કરવા માટે મોલા મુકર્રર ફરમાવે, એમનાથી ઉમ્મતને ફાયદો પહોંચાવે. સાહેબો, વાત ઇમામે હસન મુજતબાની સખાવત ઉપર આવી છે, અને જેટલા જરૂરતમંદ છો, જે હાજત છે, આ ઘડી આવી ગઈ. દિલમાં ઈ તમન્નાને હાજર કર. રસૂલુલ્લાહનો નવાસો પોતાની શાન સાથે ઈ તારી તમન્નાને પૂરી કરી દે. કેવી સખાવત કે ઇમામે હસન ખાને કાબાનું તવાફ કરતા હતા. તવાફ કરતા કરતા એક બંદાએ કીધું, મોલા ખાધું નથી, ભૂખ લાગી છે. ઇમામે હસન મુજતબાએ તવાફ રોકી દીધું, હાથ પકડી અને લઈ ગયા અને એને ખાવાનું ખવડાવ્યું. જ્યારે એને ખાઈ લીધું પછી મોલા હસન પાછી મતાફમાં આવ્યા ને, તો એક બહુ મોટા આદમી હતા. ઈ કહેવા લાગ્યા, આપે તવાફ અધૂરો રાખ્યું.
इनो राखाय इमामे हसन मुजतबा कहवा लाग्या तवाफनी तो कज़ा થઈ જશે પણ કોકનું દિલ તૂટી જાય એની કઝા ક્યારે થઈ શકવાની હતી ઈશાનના માલિક છે કે એક દિવસ આપના દર ઉપર આપ બેઠા છે મૌલા હસન મુજતબા અને એક આદમીએ દરખાસ્ત લગાવી અને એની અંદર 50,000 સિક્કા તલબ કર્યા અને માંગ્યા इमाम हसन मुजतबाए आपना खादिम ने कीधु आवा वाळानी जरूरत ने पूरी करी इने खादिम में 10,000 आप्या तो आदमी कहवा लेगो सिक्का 50,000 જોઈએ खादिम में इमाम हसन मुजतबा तरफ कीधु અને કીધું મોલા 50,000 સિક્કા જોઈએ છે इमाम हसन मुजतबाए कीधु कोई बात नहीं दई दो 50,000 સિક્કા ई समय ઉપડા નહીં ભાઈ થી નોકર બોલાવો પડ્યો ખાદિમ નોકર અને નોકર ઉપાડી અને ઘરે મૂકવા ગયો જ્યારે નોકર જાતો તો ને તો ઇમામ હસન મુજતબાએ કીધું 50,000 સિક્કા મૂકવા જવાની મજદૂરી એની પાસે ના લેજે મારી પાસે એની પાસે ના લેતો મારી પાસે લઈ જાજે સાહેબો ઈ સખાવતનો આલમ કે એમના દર્દથી કોઈ મહેરૂમ કદી ન જાય અને નાના મુસ્તફા જાને રહેમતની ઈ તસવીર ઇમામે હસન કે જ્યારે આપે ખિલાફતને મૂકી દીધી અને ઉમ્મતને જોડવા માટે મૌલા હસને બધું કુરબાન કર્યું છે સાહેબ અને મૌલા હસન તો ઈ અઝીમ બાદશાહ છે જેને 5મા ખલીફા રાશિદ હોવાનો એજાઝ પણ છે પણ ખબર નહીં કે આ કોમ ક્યારે ઈ મૌલા હસન માટે સમય કાઢશે અને ક્યારે ઈ ઇમામે હસનની શિક્ષાને તાલીમને એમની અઝમતને સમજશે બલંદ કરશે સાહેબો ઇમામે હસન મુજતબાને તો મેં પૈડા જ છે જોયા નથી પણ અમે આજના સમયમાં દાદા બાપુને જોયા ને ઈ જ ઝલક ઈ જ આદત કે અમને સાવરકુંડલાના પોલીસ વાળાઓ કહે છે કે એવી આદત હતી રાતના ક્યાંકથી મહેફિલમાંથી આવતો હોય ને અને પોલીસ ચેક કરતી હોય ને તો સરકાર દાદા બાપુ લાઈટ ચાલુ કરાવી અને સાથીઓને બધાને કે ઉતરી જાઓ દરવાજા ખોલી લ્યો અને ખબરદાર કોઈ મારું નામ ન કહેતા કેમ કે આ સુરક્ષા કરવા વાળા આપણા માટે ઊભા છે અલ્લાહુ અકબર પોલીસ વાળા ગાડી ચેક કરે ને બાપુ એમ કે ચેક કરી લ્યો બેગ ખોલી અને દેખાડી દયો આમાં કઈ નથી અલ્લાહુ અકબર અને ખાદિમને એમ કે કોઈ નામ ન કહેતા મારું કેમ કે નામ ખબર પડી જશે તો કદાચ શરમાઈ જશે કોઈ પોલીસ વાળો ઓળખી જાય ને તો કહી દે બાપુ ભૂલ થઈ ગઈ તમને મેં રોયકા નાના તમે જાઓ સરકાર દાદા બાપુ કે ના ચહેરો ના જોવો તમે તમારી નોકરી પૂરી કરો અને આ તમારું કામ છે આની અંદર હું રૂકાવટ ના બની શકું પણ સાહેબો આવી શખ્સિયત અને આવી જિંદગી હતી ને તો આજે એમના પડદા ફરમાવ્યા બાદ આ વિસ્તારની પોલીસ એમ કહે છે કે જ્યારે નમાઝ જનાઝા ચાલુ હતી ને ત્યારે 1 લાખ માણસ તો બહાર ઉભો હતો નમાઝ જનાઝા થતી હતી બહાર ફરવા વાળો માણસ 1 લાખ ના કરી કોક કે છે 2 લાખ માણસો કોક કે છે 2.5 લાખ પણ અલ્લાહની ઇજ્જત અને જલાલની કસમ પાછલા 50-100 વર્ષની અંદર સૌરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર અમારી આંખે એવો જનાઝો નથી જોયો જે જનાઝો જોયા બાદ લાખો દિલ એમના મોહબ્બતની અંદર તડપતા હોય હે ઇમામે હસન મુજતબા ઈજ અંદાજ અને કેમ ના હોય ઇમામે હસનની ઔલાદમાં હુઝુર ગોસપાક આવ્યા અને ગોસપાકની ઔલાદમાં આ બધાય કાદરી સાદાત છે હુઝુર ગોસપાકની ઔલાદમાં છે એટલે ઈ ઝલક આજે પણ ક્યાંક આપણને જોવા મળે છે સાહેબો ઇમામે હસન મુજતબા જ્યારે શહીદ થયા ને અલ્લાહુ અકબર આપણે કોઈ ઝહેર દેવા વાળાના નામ ઉપર ચર્ચા નથી કરી કેમ કે ઇમામે હસન મુજતબાએ ઇમામ હુસૈન ને પણ નામ નથી આપ્યું અને કીધું હુસૈન મારો ગુમાન છે કે ફલાએ દીધું ફલાએ અને જો ઈ ના હોય તો ખોટું મારાથી કહેવાય જશે એનો ફેસલો અલ્લાહ કરશે પણ સાહેબો આશિક છીએ ને તો એટલું તો જરૂર કહેશું કે લાનતી છે ઈ જેણે ઝહેર દીધું હવે જેણે દીધું ઈ જાણે પણ સાહેબો જ્યારે ઇમામે હસન મુજતબાને ઝહેર દેવામાં આવ્યું ને કલેજાના ટુકડા મોઢેથી બહાર આવ્યો जिस्मના હિસ્સાઓ બહાર નીકળે
ઇમામે હસન મુજતબાનું શરીર છે ને જિસ્મ ઈ નીલો પડી ગયો. આપે પોતાના વીરને પોતાના ભાઈને ઇમામ હુસૈનને કીધું કે બીબી આયશા સિદ્દીકા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હાને કયો કે શું મારા નાનાના પાસે હસનને દફન થવાની ઇજાઝત આપશે, કેમ કે હુજરો એમનો છે. સૈયદા આયશા સિદ્દીકાએ કીધું બિલકુલ, મઝાર એમના નાનાનું છે, હુજરો એમની નાનીનું છે, અને હું પણ હસનની છું અને ઇજાઝત પણ મારી છે, મને કોઈ એતરાઝ નથી. પણ મરવાન નામનો મલૂન ઇમામે હસનને ત્યાં દફન નથી થવા દેતો. અને ઇમામે હસનની આ વસિયત પણ હતી કે એ મારા વીર હુસૈન, અગર લડાઈ ઝઘડો ફિતનો ફસાદ થાય ને તો આપણે ફિતનાને પસંદ નથી કરતા, લડાઈને પસંદ નથી કરતા, એટલે તમે મને બકીની અંદર મારી અમ્મી ફાતિમા ઝહરાના કુર્બમાં દફન કરજો. ઇમામે હસન મુજતબાને જ્યારે ગુસ્લ દેવામાં આવ્યું ને તો ઉલમા કહે છે એમના શરીર ઉપર મજદૂર જેવા નિશાન હતા, જાણે મજદૂરી કરતા. કોકે એમના ખાનદાનના શહેજાદાઓથી પૂછ્યું કે આ નિશાન શેના છે? ખાનદાનના માણસોએ કીધું કે રાતના જ્યારે અંધારો થાય ને તો ઇમામે હસન મુજતબા પોતાના કંધા ઉપર અનાજ ઉપાડી અને ગરીબોના ઘરે દેવા જતા. અને એમાં એક આદમી એવો હતો ને જે આખી જિંદગી ઇમામ હસનના વિરોધમાં રહ્યો, પણ અનાજ એના ઘરે બરાબર પહોંચતો હતો. જ્યારે ઇમામ હસનની શહાદત થઈ છે પછી ઈ બદતમીઝને સમજ આવ્યું કે હું તો આખી જિંદગી બદતમીઝી કરતો રહ્યો, ખરાબ શબ્દ બોલતો રહ્યો, પણ રસૂલુલ્લાહના શહેજાદા હતા કે રાતના અંધારામાં મારા ઘરે પણ અનાજ પહોંચાવી જતા. આ શાન છે સાહેબો ઇમામે હસન મુજતબાની કે દાતા ગંજ બખ્શ અલી હજવેરી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કશ્ફુલ માજૂબ ની અંદર લખ્યું કે એક વખત આપ કૂફાની અંદર બહાર ઉભા હતા અને એક આદમી આવી અને બદતમીઝી કરવા લાગ્યો. મૌલા હસન મુસ્કુરાતા હતા, એને કોઈ બદતમીઝીનો જવાબ નથી આપ્યો, પણ મૌલા હસન મુજતબા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ થોડીક વાર પછી ઘરની અંદર જાય છે અને એના માટે પૈસા લઈ આવે છે, ખાવાનું લઈ આવે છે અને ખવડાવે છે. ઈ આદમી ખાવા લાગ્યો, પૈસા લઈ લીધા ને પછી આંખમાં આંસુ આવ્યા કે મેં જેના વિશે આવા ખરાબ શબ્દ બોલ્યા એમનો વ્યવહાર મારા માટે આટલો ઊંચો. રોઈ ગયો અને કીધું મૌલા મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. અલ્લાહુ અકબર. ઇમામ હસન મુજતબાએ કીધું કોઈ વાત નહીં, જે તમારી પાસે હતું એ તમે આપતા હતા, જે અમારી પાસે હતું એ અમે આપતા હતા, જે અમારી પાસે હતું એ અમે આપતા હતા. સાહેબો ઇમામે હસન મુજતબાને પડવા માટે, સમજવા માટે ખૂબ વખત જોઈએ. બસ અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતની બારગાહમાં દુઆ કરું કે મોલા તાલા આ મહેફિલની અંદર જેટલા ભાઈઓ બહેનો આવ્યા છે અને આ મહેફિલે પાકને જે કમિટીના નોજવાનોએ સજાવ્યું છે, મોલા એમનું સજાવવું પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવી દે. मौला इमाम हसन मुजतबाना सदकाમાં, इमाम हुसैनના સદકામાં જે બીમાર છે આ મહેલ્લાની અંદર શિફા અતા કરે, જે કર્જદાર છે કર્જથી નજાત અતા કરે, જે બે औलाद છે मौला औलाद अता करे. परवरदिगार हमें तकरीर कही, हमारी तकरीर में थवा वाली भूल चूक खता लग्जिश गलती ने तारा महबूब नी जुल्फे वल्लैल ना सदका में माफी अता करे. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल.